Welcome to Family Focus, a TV show dedicated to addressing real family challenges in the United Kingdom. Over 27 episodes will explore pressing topics including domestic violence, financial struggle, child abuse, bullying, mental health, divorce, social media, and effective parenting. Our mission is to raise awareness, combat stigma, and provide solutions that make a positive impact on UK families. Join us on this journey of hope and guidance in Family Focus. Threads of Love, Stories of Life. Today's episode, Exploring Welfare Rights. In this episode and the subsequent 2 episodes of our live community issues series, we'll focus on welfare rights. We'll explore the complexities surrounding these rights, including scenarios where deserving individuals miss out on entitled benefits. Additionally, we'll provide guidance and information on how to access these benefits. We are delighted to welcome Manjur Uddin as our guest today. Manjur, with 30 years at the London Borough of Camden, specializes in welfare rights and benefits. He offers expert advice, casework, and advocacy to residents, representing them at tribunals. Alongside his team, he provides second-tier guidance internally and externally. Referral cases come from various council services and community agencies, mainly serving elderly, sick, and disabled individuals, often of Bangladeshi origin. His work reduces inequalities, secures housing, and provides essential care. Manjur's efforts have earned him numerous awards for empowering families, young carers. Hello, Manjur bhai. Hello, assalamu alaikum. How are you today? I have made the introduction. Please feel free to add more if you want to. Also, inform us about your organization and the services you provide. Thank you for having me on your show again. I work for London Borough of Camden. I work in adult social care welfare rights team. We have a small team based in adult social care. We provide benefits advice to our residents. We do casework, like you said, help people with guidance and support in claiming and obtaining their rights in terms of benefits income. Okay, thank you. আমার কয়েকটা কোয়েশ্চেন আছে, আমরা শুরু করব কোয়েশ্চেন লইয়া। আপনি আমার ব্রিফলি একটু কইবানি about welfare rights. Welfare rights জিনিসটা কিতা? Welfare rights আসলে is quite broad. অনেক জিনিসটার মধ্যে আছে, যেমন আপনার মেইনলি যে বিভিন্ন অ্যাডভাইস সেন্টার বা সিটিজেন্স অ্যাডভাইস ব্যুরো বা লোকাল কাউন্সিল ওয়েলফেয়ার রাইটস টিম, ইভেন কমিউনিটি সেন্টার হলো অনেক সময় দেখা যায় যে ওয়েলফেয়ার রাইটস হল যে মেইন ওয়ার্কলোডটা, এটা হলে আপনার অ্যারাউন্ড বেনিফিটস। তারপর আপনার অনেক কিছু এখানে কাভার করে, যেমন আপনার দরকার আপনার হাউজিং, হ্যাঁ, তারপর এমপ্লয়মেন্ট রাইটস, হ্যাঁ, তার কনজিউমার রাইটস। ইস কোয়াইট ব্রড, বাট জেনারেল টার্মস দ্য ওয়েলফেয়ার রাইটস আসলে যে সার্ভিসটা আমরা লাহান অর্গানাইজেশন প্রোভাইড করে মেইনলি অ্যারাউন্ড বেনিফিটস। Okay, thank you. Can you please explain any upcoming reforms or developments in the UK welfare system that may impact individuals' rights and benefits? Sure. As you would like me to explain in Bengali, so for the wider benefits of the community, definitely. Actually, the changes, Welfare Reform Act or madhyame the changes gula after 2012 Welfare Reform Act, ektar madhyame onek changes gula after gradually after implement kora hoyse bigoto প্রায় অনেক বছর ধরে আপনি দেখবা যেটা ওই আর যে চেঞ্জেসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে। বাট কারেন্টলি যে চেঞ্জেসটা অবভিয়াসলি ইউনিভার্সাল ক্রেডিট একটা হট টপিকস, আপনারা অনেকেই জানেন হয়তো যারা বেনিফিট ক্লেমেন্টস বা রিসিপিয়েন্ট যারা। সো ইউনিভার্সাল ক্রেডিটটা আসলে রিপ্লেস করছে যে 6টা বেনিফিট। এটা হলো আপনার ইনকাম সাপোর্ট, হ্যাঁ, ইনকাম বেসড জব সিকিউরিটি অ্যালাউন্স, income-based employment and support allowance, housing benefit, এবং child tax credit or working tax credit. So এই 6টা বেনিফিট যারা পাইরা যারা রিসিভ করা এই বেনিফিটগুলো রিসিপিয়েন্টস অব
obviously both in and out of work অনেক মানুষ কাজও আছেন হয়তো লো ইনকাম আছে এরা সাপোর্টের লাগে হয়তো ট্যাক্স ক্রেডিট যেটা আছে সো এই সব বেনিফিটগুলো আপনার অলরেডি আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের মাধ্যমে রিপ্লেস করা হয়েছে সো মেইন একবারে হট টপিক যেটা আমি কইতাম স্যার আপনার বা যেই সাবজেক্ট হলে আমরা আসলে আলাপ করবো আজকে ম্যানেজ মাইগ্রেশন যেটা আর কি সো ডেফিনেটলি আমরা এটা ফার্দার ডিসকাস করবো ম্যানেজ মাইগ্রেশন নিয়ে আমার অ্যাকচুয়ালি আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন এটা যে আপনি একটু এক্সপ্লেইন করবানি ইউনিভার্সাল ক্রেডিট মাইগ্রেশন যে এটা কিতা আর এটা কিতার লাগে এটা দরকার আসলে গভর্নমেন্টের সময় চেঞ্জেসগুলো ইন্ট্রোডিউস করেন তারা অবভিয়াসলি তারা দেখুন যে হয়তো মানে হাউ গুড ইটস ওয়ার্কিং হ্যাঁ এবং অলওয়েজ মনে করেন যে হয়তো এটারে কিলা ইমপ্রুভ করা যায় বা আপনার অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা দরকার যারা রিসিপিয়েন্ট যারা বেনিফিট বা যারা ট্যাক্স পেয়ার যারা একটা ফেয়ার সিস্টেম তারা চান যে যাতে আপনার দোজ হু আর পেইং ট্যাক্সেস হ্যাঁ এবং দোজ হু আর ক্লেইমিং যাতে একটা রাইট ব্যালেন্স থাকে একই বুঝছেন না সো অবভিয়াসলি যে চেঞ্জেসগুলো ইন্ট্রোডিউস করা হয় obviously from time to time both changes are but the recent changes যেগুলো আসলেই মানে quite significant এবং বেশ massively impact করে আমরা কমিউনিটির একই আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন হইব আপনি একটু এক্সপ্লেইন করবানি যে ডিফারেন্স আছে না ন্যাচারাল মাইগ্রেশন আর ম্যানেজ মাইগ্রেশনের মাঝে ডিফারেন্সটা কি আমরা অনেকে বুঝি না এটা ন্যাচারাল মাইগ্রেশন আসলে এটা দরকার গত 3-4 বছর ধরে ওই আর হ্যাঁ যখন আপনার ন্যাশনাল রোল আউট করছেন গভর্নমেন্টে এরপর থেকেও আপনার দরকার অনেক সময় অনেক সার্কামস্টান্সেস চেঞ্জ হইলে গিয়ে আপনার যেমন কেউ চাকরি গেছে গিয়ে হ্যাঁ বা কেউ হয়তো এক বরাত থেকে আরেক বরাত মুভ করছেন হ্যাঁ বা কেউ হয়তো রিলেশনশিপ ব্রেকডাউন আছে অনেক ট্রিগার পয়েন্ট আছে যেগুলাই আপনার দরকার যে মানুষের মাইগ্রেট করা লাগছে ফুরান বেনিফিট যেগুলার আমরা 6টা বেনিফিট যেগুলো আগে আমি নাম কইলাম যেটারে আমরা একত্রে লেগেসি বেনিফিট কই সো লেগেসি বেনিফিট আর থাকতে পারতা না বিকজ অফ চেঞ্জেস সো এটা আপনার দরকার একটা ন্যাচারাল কোজ হয়েছে যেটা কইলাম যে চেঞ্জ অফ সার্কামস্টেন্সের কারণে আর ম্যানেজ মাইগ্রেশন যেটা এটা ইটস বিন হ্যাপেনিং এটা একটা টাইম ফ্রেম গভর্নমেন্টে সেট করছিল সো ম্যানেজ মাইগ্রেশনটা আসলে যে সবরে যারা ক্লেমেন্ট সকল আছেন তারা আপনার লেটার দইব লেটারের মাঝে 3 months টাইম দইব এবং একটা ডেডলাইন ডে থাকবো আর কি সো বাই দিস ডেডলাইন ডে আপনার তান ক্লেম করা লাগবো আদারওয়াইজ মানি উইল স্টপ বুঝছেন এখন যে বেনিফিটও ফাইন যেটা আমি কইলাম যে যেই ডেডলাইন ডে লেটারটা এটা বিভিন্ন যে এই যে 6টা বেনিফিট নট নেসেসারিলি যে একজন ইন্ডিভিজুয়াল এই 6টা বেনিফিট পাওয়ার থাকবা হয়তো 2টা বা 3টা বেনিফিট তাইন ফাইরা এটার মাঝে হ্যাঁ যেমন টিপিক্যালি একটা ফ্যামিলি যদি হয় তান হয়তো দরকার আপনার লো ইনকামও আছেন তান কামও আছেন তার হয়তো ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট ফাইরা চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ফাইরা এবং হাউজিং বেনিফিট ফাইরা হ্যাঁ ফর এক্সাম্পল সো এই তিনটাও আপনার দরকার তান লাগিয়া রিপ্লেস করবো ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের মাধ্যমে সো তানরাও তো সিটি দিয়া হইল যে বাই সো ডেট তান ক্লেম করা লাগবো সো ম্যানেজ মাইগ্রেশনটা একটাও একটা গুড থিং হইলো ম্যানেজ মাইগ্রেশনের মাঝে যেটা কি যে যারা আপনার ম্যানেজ মাইগ্রেশনের ইনভাইটেশন দিয়া ক্লেম করবা গভর্নমেন্টে আপনার অ্যাপ্লাই করছেন যে সময় এই চেঞ্জেসগুলো যে আন্ডার দ্য নিউ সিস্টেম যখন ম্যানেজ মাইগ্রেশনের আন্ডারে মানুষের মাইগ্রেট করা হইব তখন নোবডি উইল বি ওয়ার্স অফ সো দ্যার ইজ এ ট্রানজিশনাল প্রোটেকশন অনেক জিনিস আছে আসলে অনেক কমপ্লেক্সিটি যেগুলো হয়তো উইল ডিসকাস ফার্দার যে আসলে অনেক মানুষ হয়তো জানা দরকার আছে আর কি যে যদি দেখা যায় যে কেউ ম্যানেজ মাইগ্রেশন ডেফিনেটলি তান এটার আওতায় পড়বা দেন ওয়েট করতে রাশ করতে না কারণ রাশ করলেও তো আপনার দরকার যে ট্রানজিশনাল প্রোটেকশন যেটা আসিল যদি ওয়ার্স অফ ওয়েন তাই নিউ সিস্টেমের মধ্যে দেন এটা লুজ করবা সো দের আর লটস অফ থিংস উইল ক্যারি অন ডিসকাসিং ওকে আমরা আরো বহুত কোয়েশ্চেন আছে এটা লইয়া আমরা আপনার কাছ থেকে চাইমো তে আমরা একটা ছোট ব্রেক আর ভিউয়ার্স তা আমরা লগে থাকুন জানো আমরা কন্টিনিউ করবো আর আপনারা কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমরা নাম্বার আইব আপনারা কোয়েশ্চেন করতে পারেন আপনারা ফোন করিয়া কোয়েশ্চেন করতে পারেন আমরা লগে থাকুন জানো আমরা আছি কেন আর আপনি তো আসেন আমরা খুব খুশি আপনি যে কেন আসেন আমরা থ্যাংক ইউ ইটস মাই প্লেজার
Welcome back, viewers. We have more questions for our guest today. So our next question is, how does the process of claiming universal credit differs from legacy benefits, claimants? Yeah, it differs in many ways. Actually, the legacy benefit gula সবে হয়তো আগে যে সময় ক্লেম করছেন হয়তো অনলাইন করছেন বাট তারও আগে হয়তো যারা কন্টিনিউয়াসলি বেনিফিট পাই আর অনেক লেগেসি বেনিফিট আছে লাইক অনেক বছর ধরে এগুলো আপনার গভর্নমেন্ট পে করি আর সো হয়তো পেপার ফর্ম ফিল আপ করছেন বা টেলিফোন করিয়া করছেন হ্যাঁ এবং যে ক্লেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটা এটা কোয়াইট ডিফারেন্ট আছে যেমন আপনার পোস্টে লেটার আইছে হ্যাঁ ওয়ারেজ ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের মাঝে আপনার ক্লেম প্রসেসটা মেইনলি হলো অনলাইন সার্টেন সিচুয়েশনে যারা হয়তো দরকার আপনার ফর এক্সাম্পল সেন্সরি ইম্পেয়ারমেন্ট আছে বা যারা হয়তো অনেক ধরনের ইলনেস বা ডিসেবিলিটি আছে যেটার কারণে হয়তো তারা অনলাইন ক্লেম করতে পারে না এর লাগে অবশ্যই টেলিফোনে ক্লেমের ব্যবস্থা আছে বাট প্রিডোমিনেন্টলি আপনার অনলাইন ক্লেমস হ্যাঁ তো যেই এক্সচেঞ্জেসগুলা আপনার থ্রু জার্নালের মাধ্যমে আপনার টু ডু লিস্ট আছে হ্যাঁ আপনার যখন হোম পেজে ঢুকবা আপনার রেজিস্টার করার পরে ক্লেম করে আপনার হোম পেজে ঢুকলা তখন আপনার টু ডু লিস্ট থাকবো আপনার মানে এটার মাঝে তারা পোস্ট দিব কিতা আপনার করা লাগে একটা আপনার ডেডলাইন থাকবো একটা জিনিসের লাগিয়া যে আপনার ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্ট হ্যাঁ উইদিন দিস ডেডলাইন কোনো লেটার পোস্টে আইতো না কোনো ফোন করে কেউ চেস করতো না বা কোনো রিমাইন্ডার আইতো না এভরিথিং উইল বি আপনার থ্রু দ্য জার্নাল যেটা সো ডিফারেন্ট টু লেগেসি বেনিফিট যেটা হয়তো মানুষ অনেকে ইউজড আছেন অনেক সময় আমরা দেখছি যে অনেক অ্যাডভাইস সেন্টারও যে যারা পার্টিকুলারলি ওল্ডার পিপল দেখা যায় যে হয়তো অনেক লেটার আইসে এরা এটা খুলিয়েও দেখছেন না অ্যাড্রেস করছেন না সো দোজ ডেজ গন টোটালি ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের মাঝে লাইক যেটা কইলাম যে মেইন ফর্ম অফ কমিউনিকেশন হইব আপনার অনলাইন জার্নাল বেসড হ্যাঁ সো ইউ হ্যাভ টু বি রিয়েলি প্রোঅ্যাক্টিভ অ্যানাদার গুড থিং যেটা আমরা মনে করি আমাকে পার্টিকুলারলি যে যারা হয়তো সাপোর্ট আছে উইদিন দ্য ফ্যামিলি এরা লাগে অনেক আসলে হয়তো একটু ইজি আছে যে বিকজ অনলাইন থাকা এটা অফিস আওয়ারে আপনার হয়তো তারা ফোন করে ধরা লাগতো না হ্যাঁ বা একটা রিপ্লাই দিতে গেলে অফিস আওয়ার লাগতো না অনেক সময় আছে অনেকর গ্রোন আপ চিলড্রেন যারা লগে তখন হয়তো তারা আইটি সাপোর্ট প্রোভাইড করতে পারবা বা ইভেন ইভিনিংও গড় আইলে খাম বাদে হয়তো আমায় জার্নাল চেক করিয়া এটা রিপ্লাই দেওয়ার লাগে হয়তো প্যারেন্টসরা হেল্প করতে পারবা বা রিলেটিভস বা ফ্রেন্ডস হয়তো হেল্প করতে পারবা আফটার ওয়ার্ক যেটা একটা অ্যাডভান্টেজ আছে মনে করি আর কি সো অবভিয়াসলি ইটস মানে সো ডিফারেন্ট ইন মেনি ওয়েজ হ্যাঁ ওকে অন্য কোনো ধরনের সার্ভিস আছে নি যেখানে তারা গিয়া সাহায্য পাইবা আপনারা সার্ভিস ছাড়াও অন্য কোনো খানো আছে ডেফিনেটলি এখন অ্যাপয়েন্টমেন্টের তো একটা সমস্যা আছে জি জি না ডেফিনেটলি অনেকেই হয়তো দরকার আপনার রিমোটলিও হেল্প করে আমরাও যেমন অনেক ক্লায়েন্ট আছে আমরা রিমোটলি হেল্প করি ডোন্ট হ্যাভ টু সি দেম ফেস টু ফেস হ্যাঁ অন্যান্য যে সার্ভিসগুলো আছে অবভিয়াসলি আপনার বিভিন্ন অ্যাডভাইস সেন্টার আছে তারপরে আপনার কমিউনিটি সেন্টার সকল আছে অনেকেই আপনার হয়তো হেল্প সিক করে নি কেন গিয়া বাট মোর ইম্পর্টেন্টলি যেটা আপনার যে হেল্প টু ক্লেম সার্ভিস যেটা গভর্নমেন্ট ফান্ডেড হ্যাঁ একটা অ্যাভেলেবল আছে অলমোস্ট ইটস এ ন্যাশনাল থিং যেটা গভর্নমেন্টে আপনার মানি প্লেজ করছেন তারা জানেন যে হয়তো যখন মাইগ্রেশন আপনার স্টার্ট হইব তখন হয়তো a lot of advice agencies will be inundated হ্যাঁ হয়তো অনেক প্রেশার থাকবো তার উপরে যেটার কারণে আপনার এই পার্টিকুলার হেল্পটা প্রোভাইড করার লাগে গভর্নমেন্টে ফান্ডিং করছেন যেটা আপনার হেল্প টু ক্লেম যেটা কি যে সার্ভিসটা হ্যাঁ আমরা একজন কলার আছে কলার আমরা একটা কোশ্চেন নিতাম পার্মানেন্ট ঠিক আছে আমরা একজন কলার আছে কলার আপনি কোশ্চেন করতে পারেন জি আমি মঞ্জু ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলবো জি ভাই আসসালামু আলাইকুম বলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম মঞ্জু ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি আপনার যে কইলাম খুরশেদ ভাই করাম আচ্ছা ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ যেটা করিয়া যাইয়া খুব সুন্দর আমি খুব হ্যাপি আপনার কাছে আমি খুব হ্যাপি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাদের জাযা দেউক আমি দোয়া করি আপনার লাগি থ্যাংক ইউ ভাইয়া আপনার কোনো কোশ্চেন আছে নি কোনো কোশ্চেন আছে যে কোশ্চেন বলতে হতো যে আপনারা আপনি যেটা করতে বা এটা আমার দেখে খুব ভালো লাগে খুব একটা question apne hoyto tanre help it sounds like somebody very familiar from the name so we have some more questions
how does the managed migration process work, and what should claimants expect during this transition? Managed migration process usually will start off with আপনার letter ফাটাইব ডিপার্টমেন্ট থেকে লেটার মাঝে আপনার ডেডলাইন মেনশন করা থাকবো, লেটার ডেট থাকবো। হ্যাঁ, লাইক আই সেড সবরও আপনার 3 months টাইম ফ্রেম থাকবো টু সুইচ। হ্যাঁ, কেউ যদি দরকার আপনার হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনে ক্লেম করেন, দুজনের আলাদা সিটি আইব। সো দে হ্যাভ টু অ্যাক্ট উইদিন দিস ডেডলাইন। যদি দরকার আপনার হয়তো ফর এক্সাম্পল কেউরে 3rd of June সিটি দিল, হ্যাঁ, জুলাই অগাস্ট সেপ্টেম্বর হয়তো 3rd হইয়া তান ডেডলাইন 3 months ওই গেলে কি তান আপনার ডেডলাইন রিচ করে লইবা। কোনো কারণে যদি তাই আপনার ক্লেম করতে না পারেন উইদিন দ্য ডেডলাইন, দেন বিফোর মানে হি ও শি হিজ দ্য ডেডলাইন, তারা হয়তো এক্সটেনশন সিক করতে পারেন। আর যদি কোনো কারণে ডেডলাইন মিস করেন, দেন অবভিয়াসলি মানে একটা সমস্যার মাঝে পড়বা, বিকজ আপনার পার্টিকুলারলি যারা ইনভাইট করার এরার একটা ট্রানজিশনাল প্রোটেকশন থাকবো। হয়তো দেখা গেছে যে আপনার যেই লেগেসি বেনিফিটও তাই যে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ বেনিফিট পাইতাম হয়তো মাল্টিপল বেনিফিট মিলাইয়া। হ্যাঁ, এবং ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের মাঝে যদি দেখা যায় যে এখানেও হয়তো মান্থলি তাই £200 ওয়ার্স অফ। সো তার যে ট্রানজিশনাল প্রোটেকশন যে রাইটটা থাকবো, ট্রানজিশনাল প্রোটেকশন হলো যে একটা প্রোটেকশন যেটা আমি একটু আগে খুঁজলাম যে গভর্নমেন্টের প্লেজ করছেন যে মানে নো ক্লেমেন্টস উইল বি ওয়ার্স অফ কম্পেয়ার টু দ্য মানে কারেন্ট বেনিফিট দে আর রিসিভিং এবং যে ফিউচার বেনিফিট যেটা ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের মাঝে পাইবা। সো এই যে একটা মানে আপনার প্রোটেকশন টানা আছে, এটা লুজ যাব। এখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হয়তো £200-300 হয়তো মানছে আপনার টপ আপ পেমেন্টর এন্টাইটেলড আছেন। হ্যাঁ, সো যদি তাই কোনো কারণে ডেডলাইন মিস করেন, দেন অবভিয়াসলি এটা তাই লুজ আউট করবা। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার যে উইদিন দ্য টাইম ফ্রেম তারা ক্লেম করেন, এবং যদি কোনো কারণে করতে না পারেন দেন বিফোর দ্য ডেডলাইন দে তারা যাতে এক্সটেনশন সিক করেন। হয়তো সবরে এক্সটেনশন দিব না দিত না, এটা ডিপেন্ড করে ডিপার্টমেন্টের উপরে, যারা সিটি দিব এর আগে কন্ট্যাক্ট করা লাগবে আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি একটা পিসে যাইতাম আসলাম একটা কোয়েশ্চেন করবার লাগে আপনারে যে হোয়াট আর দ্য কমন সার্কামস্টেন্সেস দ্যাট ট্রিগার ন্যাচারাল মাইগ্রেশন টু ইউনিভার্সাল ক্রেডিট? ন্যাচারাল মাইগ্রেশন ট্রিগার হইতে পারে ফর এক্সাম্পল হয়তো দরকার কেউ আপনার হয়তো একটা বরাত থেকে আর এক বরাত তাই এখন হয়তো মুভ করলা, বা কেউ হয়তো রিলেশনশিপ ব্রেকডাউন হইল, হ্যাঁ, বা রিলেশনশিপ ফোম হইল। হ্যাঁ, অনেক অনেক জিনিসে আছে, বা কেউ হয়তো দরকার আগে হাউজিং বেনিফিটের লাগে বা রেন্টের লাগে কোনো সাপোর্ট ক্লেম করা লাগছে না, এখন তাই ক্লেম করা লাগে। সো তাই এখন আর হাউজিং বেনিফিট ক্লেম করতে পারত না, আগে হয়তো তাই হাউজিং বেনিফিট ক্লেম করতে পারলাম না বিকজ হাউজিং বেনিফিটটা পার্ট অফ ইউনিভার্সাল ক্রেডিট। সো দের আর লটস অফ সিনারিওস যেটা আপনার ট্রিগার করতে পারে আর কি। বাট একটা জিনিস কেন কইমু, যেহেতু আপনার উই আর অলরেডি ইন ম্যানেজ মাইগ্রেশন প্রসেস। হ্যাঁ, গভর্নমেন্টে যে বিভিন্ন গ্রুপরে আপনার ম্যানেজ মাইগ্রেশনের যে আপনার যেমন ট্যাক্স ক্রেডিট এবং হাউজিং বেনিফিট রিসিপিয়েন্ট যারা আসলা তারারে আপনার এপ্রিল এবং মে থেকে নোটিস ইস্যু করা আরম্ভ হয়েছে। হ্যাঁ, ডেডলাইন লগে আপনার জুলাই অগাস্ট এবং আর্লি সেপ্টেম্বর। সো এলা অনেক গ্রুপ আছে, যেমন হাউজিং বেনিফিট অনলি বা ইএসএ এবং চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট যারা পাইরা এক একটা ডিপেন্ডিং অন মানে হোয়াট বেনিফিট ওর বেনিফিটস তারা রিসিভ কররা, এটার এক একটা আপনার টাইমলাইন আছে। হ্যাঁ, সো দ্য লাস্ট টাইমলাইন দিকটা আপনার এটা আমরা হিট করছি এখন আর কি, যারা ইএসএ ক্লেইমেন্টস। এবং হয়তো আপনি অটামো দেখবা আপনার টরি গভর্নমেন্ট থাকতে একটা ডিক্লারেশন আইছিল অল অফ এ সাডেন, যেই গ্রুপটা আমি কইরাম যে লাস্ট গ্রুপ যারা আনার কথা আছিল এটা আপনার 27-28ও এরারে আপনার হঠাৎ করে দেখা গেল যে গভর্নমেন্টে আপনার দে ব্রোট ইট ফরওয়ার্ড। হ্যাঁ, সো যার কারণে আমি কইরাম যে এখন এমন কোনো গ্রুপ নাই যে অলরেডি সিটি ফাইসন না বা ফাইরা না, কন্টিনিউয়াসলি প্রসেস হ্যাজ বিগান। সো এখানেও দুইটা জিনিস আছে। সো যদি মনে হরকা সেও দেখা যায় যে আপনার মাইগ্রেট করিয়া লেগেসি বেনিফিট তাকিয়া বেটার অফ হইবা, দেন দের ইজ নো নিড টু ওয়েট। হ্যাঁ, অলদো ভেরি স্মল গ্রুপ অফ পিপুল এই আপনার হয়তো সিনারিওর মাঝে পড়বা। হ্যাঁ, সো
মনে হরকা কেউ যদি দেখা যায় যে নয়া বেনিফিটের মাঝে গিয়া ফর এক্সাম্পল £40 বেটার অফ এ মান্থ দেন ওয়াই ওয়েট ঠিক না এর লাগে ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাডভাইস সিক করা দরকার ডিপেন্ড করে তার সার্কামস্টেন্সের উপরে টেইলড অ্যাডভাইস দরকার আবার যদি দেখা যায় যে সেই হয়তো আপনার ওয়ার্স অফ হইবা দেন দে শুড নট জাম্প বুঝছেন না টু ক্লেম হ্যাঁ তারা ওয়েট করবা কারণ কিতার লাগি যদি ওয়ার্স অফ ওন দেন তারা ট্রানজিশনাল প্রোটেকশন একটা থাকবো আর ট্রানজিশনাল প্রোটেকশন উইল বি অনলি গিভেন টু পিপল যারা আপনার ম্যানেজ মাইগ্রেশনের মাধ্যমে আপনার ইনভাইটেশন করিয়া নেওয়া হয় এরার লাগিয়া তখন মনে হয় যদি দেখা যায় যে আমি হয়তো এজ এ ফ্যামিলি আমি £200 ওয়ার্স অফ হইমু আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিটও গিয়া দেন আমি যদি এখন হয়তো রাশ করি কোনো ওয়েট করি না বা অ্যাডভাইস সিক করি না ক্লেম করি লাই দেখা গেলো আমি ওয়ার্স অফ হইমু ইন দ্যাট কেস হয়তো আমি যে ট্রানজিশনাল প্রোটেকশন আছে এটা আমি লুজ করবো এটা আমি পাইতাম না আমি আবার কইরাম যে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাগি যে ইন্ডিভিজুয়াল টেইলড অ্যাডভাইস সিক করা এবং কনফিউশন থাকলে মানে ইফ ইন ডাউট সিক অ্যাডভাইস হ্যাঁ ওকে আমরা একজন কলার আছে কলার আপনি কোশ্চেন করতে পারেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার কোয়েশ্চনটা হইল যে এই বছরে ফোনটা নেই আমার মা জি হুনরাম খোকা এই বছরে সেপ্টেম্বর মাসে আমি নয়া পেনশন পাইছি ওকে এখন আমার কাউন্সিল ট্যাক্সের বিষয়ে আমি কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাইমু ওটা তো বুঝবা লাগে আমি রাইট আছে নি ডিসকাউন্ট পাওয়ার কাউন্সিল ট্যাক্স আপনি সিঙ্গেল না আপনার পার্টনার আছেন ওয়াইফ আছেন না পার্টনার আছেন ওকে আর তাইন কিতা পেনশন এজ রিচ করছেন না না তাই নেব তান পুরা বাকি রয়েছে হবো তাই নেব ওকে আর এটা জয়েন করলাম আর কি ওকে দ্যাটস ফাইন আপনি ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ক্লেম করছেন না না আমি অতদিন একটা পাইছি ওকে ওকে দ্যাটস গুড আসলে আপনি যদি ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ফাইন কাউন্সিল ট্যাক্স ডিসকাউন্ট ঠিক না এটা কাউন্সিল ট্যাক্স সাপোর্ট যেটারে আগে আপনার কাউন্সিল ট্যাক্স বেনিফিট কইতা এটা আপনার লোকাল অথরিটির লগে আপনি যে এরিয়া থাকুন আপনার কাউন্সিলও আপনি কন্ট্যাক্ট করে এটা ক্লেম করতে হইবা অলরেডি যদি আপনি পেনশন এজ রিচ করার আগ থেকে আপনি একটা ফাইয়া আইন হ্যাঁ এবং পেনশন এজ রিচ করার আগে আপনি কোনো বেনিফিট পাইছেন লাইক এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট অ্যালাউন্স বা এই ধরনের কিছু আমি কাউন্সিল ট্যাক্স বেনিফিট পাইছি না আমি বুঝছি বাট আপনি খাজো আসলানি আগে না না ওকে সো আপনি এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট অ্যালাউন্স পাইতানি বা কোনো বেনিফিট পাইতানি বেনিফিট কিন্তু আমি পিআইপি পাইছি একটা লোটা পাইছি পিআইপি হলো আপনার এটা একটা অ্যাডিশনাল বেনিফিট আপনার মেইন বেনিফিট কিটা আছিল আপনি জব সিকার আসলা না আপনি জব সিকার আসলাম বাদে এইটা ট্রান্সফার করে আমার পিআইপি 1 বছর দিছে না পিআইপি আসলে জব সিকার্স থেকে ট্রান্সফার করে দেয় না এনিওয়ে আপনার যে কোয়েশ্চন আপনার যদি আপনি মানে পেনশন ফাইন রিসেন্টলি এবং আপনার ওয়াইফ আন্ডার পেনশন এই জন দেন আপনি এটা ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের মধ্যে আরেকটা সেপারেট একটা রুল আছে যেটা আমরা পরবর্তীতে আলাপ করবো বাট আপনারা আমি ইন ব্রিফ কইরাম যে আপনার মিক্স স্টেজ কাপল একটা রুলস আছে যেটার মধ্যে আপনি পড়বা কারণ আপনার পেনশন হয়ে গেছে গিয়ে আপনার পেনশন এজ হয়ে গেছেন কি বাট আপনার ওয়াইফ যেহেতু আন্ডার পেনশন এজ 2017 পর থেকে আপনার গভর্নমেন্টে এটা একটা নতুন রুলস আনছে নাকি বুঝছেন না সো আপনার ডিপেন্ড করে আপনার পেনশনের অ্যামাউন্ট কিতা এবং আপনার ওভারঅল মানে ফ্যামিলি সিচুয়েশন কিতা আমি বুঝলাম আপনার হয়তো হেলথ কন্ডিশন আছে যেটা লাগে আপনার হয়তো ডিসেবিলিটি বেনিফিট পাইরা যে পিআইপি বা পার্সোনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স পেমেন্ট বাট মেইন জিনিস যেটা আপনার বেনিফিট আপনার পেনশনের বাইরেও যদি আপনি ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ফাইন দেন জেনারেলি আপনি কাউন্সিল ট্যাক্স বেনিফিটের লাগি আপনি কোয়ালিফাই করবা আপনার লগে 18 বছর উপরে কোনো ছেলেমেয়ে আপনি যারা না আমরা দুজন না ওকে সো ইন দ্যাট কেস আপনার পেনশনের উপরে যদি আপনি ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ফাইন আপনার ওয়াইফ সহ এজ এ টপ আপ দেন জেনারেলি আপনি ফুল কাউন্সিল ট্যাক্স বেনিফিট পাওয়ার কথা আমি সাজেস্ট করবো আপনার লোকাল কাউন্সিলও আপনার কন্ট্যাক্ট করোকা করিয়া আপনি বোঝার চেষ্টা করোকা যে আপনি কাউন্সিল ট্যাক্স সাপোর্ট পাইরা কিনা না আদারওয়াইজ আপনার লোকাল এরিয়াতে আপনি অ্যাডভাইস সিক করোকা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ কলা থ্যাংক ইউ খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস তাই কইছেন অনেক তো এই সময় অনেক কোয়েশ্চেন থাকতে পারে আচ্ছা আমার নেক্সট কোয়েশ্চন হইব ওই যে আগে বিভিন্ন ধরনের বেনিফিট আছে লেগেসি বেনিফিট যেটা কি এটাতে কি হরিয়া ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে যাওয়ার কোনো বেনিফিট আছে ডেফিনেটলি আমি একটু আগে যেটা আপনার লগে আলাপ করলাম যে যদি দেখা যায় যে
although in a very few scenarios আপনার legacy benefit থেকে universal credit গিয়া সেও better off হইবা হ্যাঁ এর লাগে individual advice seek করা দরকার সাধারণত আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি আমি আপনার কথা পারবো তো যারা দরকার পার্টিকুলারলি হয়তো সিঙ্গেল এবং এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সাপোর্ট অ্যালাউন্স ফাইরা হয়তো এরা সাপোর্ট গ্রুপও আছেন যেটা আপনার আমরা এটা বুঝার লাগে কই হায়ার গ্রুপ আসলে হায়ার গ্রুপ বলতে কিছু নাই সাপোর্ট গ্রুপ রইল কি যারা আপনার লিমিটেড ক্যাপাবিলিটি ফর ওয়ার্ক এবং ওয়ার্ক রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি যেই আপনার কম্পোনেন্ট এটা যারা ফাইরা এরা যদি আপনার এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সাপোর্ট অ্যালাউন্স ফাইন হ্যাঁ এজ এ সিঙ্গেল ক্লেমেন্ট এবং এরার লগে হয়তো দরকার আদার অ্যাডাল্ট থাকুন বা কোনো সিভিয়ার ডিসেবিলিটি প্রিমিয়াম এরা ফাইন না একটা প্রিমিয়াম আছে কি দেন তারার লাগে হয়তো ইট মেক সেন্স যে ক্লেম করা ইউনিভার্সাল ক্রেডিট তারা হয়তো বেটার অফ হইবা অনলি ভেরি ফিউ সিচুয়েশন দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন সিচুয়েশন যেটা আমরা কাম অ্যাক্রস করছি আর যদি দেখা থাকে ওয়ার্স অফ হইবা দেন দে মাস্ট ওয়েট দে মাস্ট নট রাশ আচ্ছা আমরা সরি টু ইন্টারাপ্ট আমরা একজন কলার আছে কলার আপনার কোনো কোশ্চেন আছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম জি আপনার কোশ্চেন বলেন জি একটু কাইন্ড মঞ্জু ভাইকে দিবানি প্লিজ জি মঞ্জু করাম খোকা জি আসসালামু আলাইকুম আমি সরি আগে লাইন খাতে গেছি আমি খুরশেদ ভাই করাম ওকে থ্যাংক ইউ ভাই জি আমার আলাদা গড় পাইছি পাওয়া পরে অন কাউন্সিল ট্যাক্স আমার উপরে ফুল কাউন্সিল ট্যাক্স পালাইছে 118 পাউন্ড এভরি মান্থ ওকে আমি আসলে আপনি আপনার কাউন্সিল ট্যাক্স বেনিফিট লাগে আপনি গড় মুভ করার পরে নতুন ক্লেম করছেন না যে ক্লাইম করছি করার পরে তারা হিসাব করিয়া আমার উপরে 118 পাউন্ড কাউন্সিল ট্যাক্স পালাইছে আপনি একলা থাকুন না আপনার লগে কেউ থাকুন জি না আমি একলা ওকে টু থিংস হেয়ার আপনার মেইন কাউন্সিল ট্যাক্সের যে বিল আপনি যে ব্যান্ডও থাকুন না কেন ফার্স্টলি আপনি যেহেতু একলা থাকুন আপনি অটোমেটিকলি আপনার 25% সিঙ্গেল অ্যাডাল্ট ডিসকাউন্টের লাগে এন্টাইটেলড ওকে সেকেন্ডলি আপনাকে তা ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ক্লেম করেননি বা এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সাপোর্ট অ্যালাউন্স পাইনি জি না আমি তো আপনি করিয়া দিছি আমি পিআইপি পাই আপনার মেইন বেনিফিট কিতা মেইন বেনিফিট হলো ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ফাইলে আপনি যদি কাউন্সিল ট্যাক্সের লাগে আপনি অ্যাপ্লাই করিয়া থাকুন দেন সাধারণত আপনি ফুল কাউন্সিল ট্যাক্স বেনিফিট আপনি পাওয়ার কথা কাউন্সিল ট্যাক্স সাপোর্ট পাওয়ার কথা বুঝছেন না জি তারা আমারে ইউনিভার্সাল ক্রেডিট 609 পাউন্ড দেয় না ইটস নট অ্যাবাউট দ্য ইউনিভার্সাল ক্রেডিট অ্যামাউন্ট আমি আপনারা সাজেস্ট করি আপনি যদি আমরা সার্ভিস আপনি আবার অ্যাভেল করতে চান দেন আপনি কন্ট্যাক্ট করেন যেন বাট আপনার পার্সোনাল সিচুয়েশন লইয়ে আমার মনে হয় অন দ্য এয়ার আমরা আলাপ করা ঠিক নাই যেহেতু আমরা জেনারেল কোয়েশ্চন আনসার করলাম ডেফিনেটলি দের ইজ সামথিং দে মাস্ট বি সামথিং রং যদি আপনি মুভ করেন নতুন অ্যাকোমোডেশনও দেন ফার্স্টলি আপনার ক্লেম করা লাগবো কাউন্সিল ট্যাক্স সাপোর্টের লাগিয়া অ্যান্ড দেন অবভিয়াসলি আপনার যে ডিসিশন লেটার আইলে আপনি চেক করা লাগবো যে হয়তো মানে ওয়াটস দ্য ইস্যু বুঝলেন নাকি তা হয়েছে থ্যাংক ইউ ভাই লাইন হওয়ার লাগে থ্যাংক ইউ কলার আপনার কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমরা কিছু কোয়েশ্চেন আছে আরো বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন আছে থ্যাংক ইউ আমরা লগে আপনি তাহার লাগিয়া আমরা তো বেশ কল আর কারণ এটা বেশ কমপ্লিকেটেড একটা জিনিস বেনিফিটটা আমরা একটু ব্রেকও যাইমু ব্রেক পরে আমরা কন্টিনিউ করবো আমরা ডিসকাশন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট থ্যাংক ইউ ওকে ভিউয়ার্স আমরা আসতেছি আপনারা আমাদের সাথে থাকেন আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কল করেন
Welcome, viewers. We are back. We have more questions to ask. My next question would be for you is what basic preparations are needed for someone to make a successful universal credit claim? Okay. Successful universal credit claim করতে গেলে আসলে they first decide করা লাগবে যে তাই টেলিফোন ক্লেম করতা না অনলাইন ক্লেম করতা although টেলিফোন ক্লেম আছে ঠিক আছে বাট কম হ্যাঁ বাট অনলাইন ক্লেমটাও আসলে এনকারেজ করা হয় মেইনলি অনলাইন ক্লেম করতে গেলে যে দুইটা জিনিস লাগবো যে আপনার মোবাইল ফোন লাগবো যেখানে SMS রিসিভ করবা তাই কোড দেওয়া হইব একটা OTP ফাটাইব ওয়ান টাইম পাসকোড সেম আপনার একটা ইমেল অ্যাড্রেস লাগবো এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আসলে যে যদি মনে কা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুইজনে ক্লেম করেন হ্যাঁ অ্যাজ এ কাপল দেন সেম মোবাইল বা সেম ইমেল অ্যাড্রেস ইউজ করতে পারতাম নাই সামটাইমস আমি এই ধরনের ইস্যুস ফেস করি হতো এবং ইমিডিয়েটলি হতো তারা সেপারেটলি ক্লেম করতে হয় একটা ইমেল অ্যাড্রেস আপনার হয়তো ক্রিয়েট করা লাগে হ্যাঁ সো ইমেল অ্যাড্রেস এবং আপনার মোবাইল সেপারেট নাম্বার লাগবো অ্যাকাউন্ট কিতা সেম থাকবো নি ইউনিভার্সাল ক্রেডিট না ইউনিভার্সাল ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট সেপারেট অবভিয়াসলি ক্লেম প্রসেসের মাঝে আমি এটা এক্সপ্লেন করবো আপনার পার্টিকুলারলি ধরকা যদি হাজব্যান্ড ওয়াইফে ক্লেম করেন যেন দ্য ফার্স্ট পার্সন যেন করবা তাই আপনার ঠিক করা লাগবে যে তাই সিঙ্গেল হিসেবে করা না কাপল হিসেবে করা যখন তাই কাপল হিসেবে করা করি ঠিক করবা তখন তানরে আপনার যেখানে বুঝে লিঙ্কিং কোড আছে না তার লিঙ্কিং কোড লাগবো সো একটা কাপল লিঙ্কিং কোড তারা দেয় এটা একটা ইউনিক কোড সো ফার্স্ট পার্সন যেন আপনার ক্লেম করবা কাপলের মাঝে তাই রিকোয়েস্ট করলে একটা সেফ রাখতে বা দেন যে সময় তার পার্টনারে ক্লেম করবা বিট হাজব্যান্ড আর ওয়াইফ তান ও কোড ইউজ করা লাগবো আর ফার্স্ট পার্সন যদি ক্লেম রেজিস্টার করলেন এবং আপনার কাপল কোড রিকোয়েস্ট না করেন তাই হ্যাঁ দেন সেকেন্ড পার্সনের রিকোয়েস্ট করতে পারবা করিয়া আপনার দুটা ক্লেমরে অ্যাড করতে পারবা এখানে একটা জিনিস আসলে হওয়া দরকার যে কন্ডিশনালিটি will be আপনার separate nothing like legacy benefit income support বা job seekers allowance for example যদি মরকা একজনে হয়তো সিঙ্গেল প্যারেন্ট হিসেবে ইনকাম সাপোর্ট ক্লেম করতা সিঙ্গেল প্যারেন্ট না ইজ নট এ গুড এক্সাম্পল মরকা একজন কেয়ারার হিসেবে ইনকাম সাপোর্ট ক্লেম করতা হ্যাঁ এবং আরেকজন তার পার্টনার হয়তো তার ক্লেমের মাঝে ইনকাম সাপোর্টও তার লগে বই থাকতে পারতা কোনো প্রবলেম হইতো না তার কোনো জব সিকিং এর কন্ডিশনালিটি থাকতো না সরি টু ইন্টারাপ্ট আমরা একজন কলার আছে হ্যালো কলার আপনার কোশ্চেনটা আমরা রাখুকা জি জি প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি আমাকে দয়া করে একটু বুঝিয়ে বলতেন যে ৬,০০০ পাউন্ডের যে রুলটা অর্থাৎ কিনা যে বলা হয় যে যারা ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে যারা থাকবে তারা 6,000 পাউন্ডের বেশি থাকতে পারবে না তো যদি কারো থাকে ব্যাংকে থাকে সেটা মানে সমস্যা কি হতে পারে অথবা কি না হতে পারে অথবা রাখা যাবে কিনা যদি দয়া করে আমাকে বুঝিয়ে বলেন আর কি শিওর থ্যাংক ইউ আপনি আসলে খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করছেন এটা খুবই আসলে মানে গুরুত্বপূর্ণ অনেকেই মনে করেন যে আপনার ফার্স্টলি আপনাকে হয়তো আমাকে কারেক্ট করতে হবে যে 6,000 ইজ নট দ্য লিমিট হ্যাঁ আপার লিমিট হলো 16,000 এবং 6,000 পাউন্ড পর্যন্ত আপনার ডিসরিগার্ড করা হয় অর্থাৎ ইগনোর করা হয় হ্যাঁ অ্যান্ড দেন আপনার যেই রুলসটা হলো আপনার ট্যারিফ ইনকাম যেহেতু আমরা ইউনিভার্সাল ক্রেডিট নিয়ে কথা বলছি এবং ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ইজ এ বেনিফিট ফর ওয়ার্কিং এজ পিপল মেইনলি সো 16,000 পাউন্ড হলো আপনার আপার লিমিট 6,000 পাউন্ড পর্যন্ত বিটুইন এ কাপল উইল বি টোটালি ইগনোর্ড দেন আপনার আমি একটা এক্সাম্পল দিলে হয়তো জিনিসটা সহজ হবে আপনাকে বোঝার জন্য আপনি যেহেতু 6,000-এর অ্যামাউন্টটা বলছেন কারো কাছে ধরেন আপনার 10,000 পাউন্ড সেভিংস আছে হ্যাঁ অ্যাজ এ কাপল বা অ্যাজ এ সিঙ্গেল পারসন উনি বা ওনারা হয়তো ক্লেম করলো এবং ডিক্লেয়ার করলো যে সেভিংসটা তখন আপনার যে ফার্স্ট 6,000 পাউন্ড ডিসরিগার্ড করা হবে সো 10,000 পাউন্ডের যে হিসাব সেটার মধ্যে ওনার অতিরিক্ত যেটা সেটা হলো আপনার 4,000 পাউন্ড সো এভরি 250 পাউন্ডে আপনার 1 পাউন্ড সেটাকে বলে ট্যারিফ ইনকাম হ্যাঁ সো 4 পাউন্ড পার 1,000 সো যেহেতু 6,000-এর উপরে 4,000 ওনার বেশি আছে হ্যাঁ ওই লিমিট থেকে যেটা ডিসরিগার্ড করা হবে সেটার কারণে আপনার যে 1,000-এর জন্য 4 পাউন্ড হলে 4,000-এর জন্য আপনার 16 পাউন্ড হ্যাঁ সো ফর এক্সাম্পল উইথ 16,000 সেভিংস যদি কেউ আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ক্লেম করে তাহলে ওনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের এন্টাইটেলমেন্ট যদি হয়তো
ফর এক্সাম্পল হিসেব মতো হয় আপনার ধরেন আপনার 500 পাউন্ড, হ্যাঁ, তো ওইটার উপরে আপনার উইকলি উনি আপনার যে 16 পাউন্ড ডিডাকশন ফেস করবে, সেটাকে বলে ট্যারিফ ইনকাম। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস এখানে আসলে বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু উই আর ইন দ্য ম্যানেজ মাইগ্রেশন ফেজ। হ্যাঁ, সো ম্যানেজ মাইগ্রেশনের মধ্যে আসলে যারা ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ক্লেম করবেন ওনাদেরকে আপনার ওনাদের যে সেভিংস লিমিট সেটা যদি 16,000 পাউন্ডের উপরেও থাকে, স্টিল দে ক্যান ক্লেম, বিকজ ওটা আপনার আপ টু 1 ইয়ার পর্যন্ত ওটা ইগনোর করা হবে। সো অ্যাগেইন আপনার 16,000 পাউন্ড বেস ধরে বাকিটার উপরে আবার ওনার যে ট্যারিফ ইনকামটা আপনার মানে হিসাবে আপনার যে অ্যাকচুয়াল এন্টাইটলমেন্ট সেটা থেকে ডিডাকশন করা হবে। সো আমি আশা করি হয়তো আপনার প্রশ্নের উত্তরটা আমি দিতে পেরেছি। Okay, thank you. Thank you. Okay, my next question is কোন ধরনের ডকুমেন্টেশন আইডেন্টিফিকেশন লাগবো আমরা যখন ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ক্লেম করব? Okay, so once you made a successful claim, next stage যেটা আসলে immediately আপনার আইডি ভেরিফিকেশন। হ্যাঁ, সো আইডি ভেরিফিকেশনও আপনার যেই ডকুমেন্টেশনগুলো হয়তো আপনার ইউজ করা যায়, গভর্নমেন্ট গেটওয়ের একটা লিঙ্ক আছে যেটা আপনার অটোমেটিকলি প্রম্পট আইব যখন আপনি ক্লেম সাবমিট করে দিবা। নেক্সট আপনারা তারা যে প্রম্পটটা দিব একটা মাঝে যে আইডি ভেরিফিকেশনের লাগে একটা টাইম ফ্রেম দিব, সাধারণত 1 month ফ্রম দ্য ডেট অফ ক্লেম। হ্যাঁ, সো আসলে ইমিডিয়েটলি করতে পারলেই বালা। সো পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, আপনার P60, আপনার দরকার ট্যাক্স ক্রেডিটর যদি নোটিস থাকে, there are lots of আপনার ডকুমেন্টেশন যেগুলো হয়তো আইডি ভেরিফিকেশনের লাগি আপনার ইউজ করা যাইব। অনেকে আবার ক্রেডিট রেফারেন্স এজেন্সির অপশনও চুজ করিয়া আপনার আইডি ভেরিফিকেশন করতে পারেন সাকসেসফুলি। সো দুইটা ডকুমেন্টস লাগবো। বাট মোর ইম্পর্টেন্টলি যদি কেউর অনলাইন আইডি ভেরিফিকেশন আসলে প্রবলেম হয়, দেন ইমিডিয়েটলি আপনারা দেখবা যে একটা মেসেজ আইব, উইল কল ইউ, অ্যান্ড দেন আপনি দেখবা হয়তো আপনারা কল করছে ডিডব্লিউপি থেকে, অথবা দেখবা নেক্সট আপনি যখন লগ ইন করবা আপনার অ্যাকাউন্টও দেখবা অলরেডি আপনারা তারা একটা আইডি ভেরিফিকেশনের লাগি লোকাল জব সেন্টারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করে লাইছে অলরেডি। সো ডিপেন্ডিং অন আপনার কোন এরিয়াতে আছেন, কোনো ক্ষেত্রে আমি দেখছি যে আপনার হয়তো ফলোয়িং ডেও আপনার আইডি ভেরিফিকেশনের লাগি তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করিলে অনলাইন বা ফোন করিয়া, আবার কোনো এরিয়াত বা পোস্ট কোড উপরে ডিপেন্ডিং অন হাউ বিজি দেয়ার হয়তো দেখা যায় যে সপ্তাহখানেক পরে তারা হয়তো আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করে আপনার আইডি ভেরিফিকেশনের লাগিয়া। বাট ডকুমেন্টেশনগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর ওয়ান্স ভেরিফাইড হয় ডকুমেন্ট কতদিন লাগে একটা আউটকাম মানে জানতে, যে কতদিনের ভিতরে ইউনিভার্সাল ক্রেডিট আসলে আপনার একটা মান্থলি বেনিফিট এবং এরিয়ার্স হিসাবে পে করা হয়। সো ফার্স্ট পেমেন্ট আইতে আপনার 5 উইকস লাগে। হ্যাঁ, সো এট দ্য এন্ড অফ অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড যখন আপনার ক্লেম করবা ওদিন থেকে আপনার এন্ড অফ 1 month আপনার অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড এন্ড হইব। সো বেসড অন আপনার the circumstances during assessment period আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিটর অ্যামাউন্ট আইব। হ্যাঁ, সো যারা হয়তো জবলেস যারা কাম নাই এরা হয়তো আপনার যেই অ্যামাউন্ট আইব এটা জানাজার। আবার যারা হয়তো কাজও আছেন হয়তো বা লো ইনকামও আছেন, এরার যে আপনার ইনকাম ডিটেলসটা তারা PAYE থেকে গভর্নমেন্টের যেই আপনার যেই ফ্যাসিলিটিস আছে এখান থেকে তারা অ্যাভেল করিয়া আপনার এন্টাইটলমেন্ট অ্যাসেস করে। হ্যাঁ, সো ইউনিভার্সাল ক্রেডিট মান্থলি বেনিফিট পেইড ইন এরিয়ার্স। সো এর লাগিয়া যখন যারা আপনার মাইগ্রেট করেন বা যারা নতুন ক্লেম করেন অল অফ এ সাডেন তারা দেখবা যে ইটস এ কালচার শক, কারণ অনেকেই দেখা যায় যে আপনার উইকলি বেনিফিট বা ফোর্টনাইটলি বেনিফিট, হ্যাঁ, এক্সেপ্ট যারা ডিসেবিলিটি বেনিফিট ফাইন বা স্টেট পেনশন ফাইন, মোস্টলি আপনার বেনিফিটের পেমেন্ট উইকলি অথবা আপনার ফোর্টনাইটলি। সো মেক শিওর যে মানে দে আর প্রিপেয়ার্ড। হ্যাঁ, আপনার যেই a long gap before they get their payment. Yeah, thank you. How can organizations like Citizen Advice Bureau assist claimants during this process? Can they actually help? Of course they can help. আমি আপনার কোশ্চেনটা আনসার করার আগে একটা ভ্যালিড একটা ইনফরমেশন যেটা আমি হয়তো পাস অন করতাম সাইরাম ভিউয়ার্সের লাগিয়া। সো যদি দেখা যায় যে আপনার ক্লেম করার পরে তার হয়তো যে লেগেসি বেনিফিট পাওয়া আসলে আপনার ট্যাক্স ক্রেডিট হোক বা আপনার এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট অ্যালাউন্স হোক, এটা স্টপ হয়ে গেছে গিয়া হয়তো 2 সপ্তাহ পরে, তখন দেখা যায় যে আপনার হয়তো লং গ্যাপ।
সো ইন দ্যাট কেস তারা একটা ফ্যাসিলিটিস আছে আপনার অ্যাডভান্স পেমেন্ট রাখি এটা তারা ইউটিলাইজ করতে পারেন। সো অ্যাডভান্স পেমেন্ট আনলে আপনার এটা একটা লোন হিসেবে তারা দিব, এটা আবার পে ব্যাক করা লাগবো মান্থলি। তো অনেকের কারণে হয়তো এটা একটা সিচুয়েশন হতে পারে যে হয়তো আপনার একটা ডেট এটা ওই দিতে পারে যে এটা হয়তো রিপে করা লাগে, অনেকে স্ট্রাগল করতে পারেন। সো ফুল অ্যামাউন্ট রিপে করা লাগে না, লিটল বাই লিটল। ফর এক্সাম্পল মনে করেন তান হয়তো দেখা গেল যে তান লাইকলিহুড হইলো যে তাই এন্ড অফ দ্য মান্থ গিয়া তাই 1000 পাউন্ড তাই পাইবা, তান হয়তো ওই অ্যামাউন্ট তারা অফার করলো অ্যাডভান্স পেমেন্ট হিসাবে, এটা আবার হয়তো 10 মাসে বা 12 মাসে খাটিয়ে নিল। তো তখন দেখা গেল তাই ফাইতে আসলো মাসে 1000, দেখা গেল 90 বা 100 পাউন্ড করে খাটিয়ে নেয় আর কি, যার কারণে হয়তো তাই স্ট্রাগল করতে পারেন এই অ্যামাউন্ট দিয়া সার্ভাইভ করার লাগিয়া। সো যে জিনিসটা আমি কইতাম স্যার আমি কেন আপনার হাউজিং বেনিফিটে সাধারণত তারা করে কিতা যে 2 উইকস রান অন পে করে আর কি, হ্যাঁ, যে এক্সট্রা 2 উইকস দিয়া তারা বন্ধ করে। সো হয়তো রেন্টের দিকটা হইব একটা হয়তো 3 উইকসের মতো হইব, বাট যখন এন্ড অফ দ্য মান্থ তান পেমেন্ট পাইবা তাই হয়তো এটা আপনার হাউজিং এলিমেন্ট যেটা দিব এটা থেকে তান পে করা লাগবো। বাট ইম্পর্টেন্টলি অনেক আপনার ফ্যাসিলিটিস আছে যেগুলো হয়তো লোকাল কাউন্সিল থেকে যদি কেউ মনে করেন যে না অলরেডি তার হয়তো এক্সিস্টিং ডেট আছে এবং অ্যাডভান্স পেমেন্টটা লইলে ফার্দার ডেটের মাঝে পড়বা, তারা হয়তো চেষ্টা করতে পারেন যে আপনার কোনো কস্ট অফ লিভিং পেমেন্ট নিয়ে অ্যাভেল করা যায়। অনেক কাউন্সিলর আপনার এটা একটা ফ্যাসিলিটিস আছে, ফান্ডিং আছে। আর হাউস হোল্ড সাপোর্ট ফান্ড থেকেও চাইলে হয়তো পেমেন্ট অ্যাভেল করা যাইতে পারে, যেমন বিল টিলের লাগে বিশেষ করে, হ্যাঁ। সো হাউস হোল্ড সাপোর্ট ফান্ড যেটা এটা আগে আমি কইছি যে গভর্নমেন্টে আবার অ্যানাদার 6 মান্থসের লাগি এক্সটেন্ড করছেন, এটা একটা গভর্নমেন্ট ফান্ডেড আপনার মানি যেটা আপনার লোকাল কাউন্সিল হলে আপনার এটারে অ্যাডমিনিস্ট্রার করেন। সো এটার থেকেও চাইলে তাই অ্যাডভান্টেজ লইতে পারেন, অথবা চাইলে লোকাল চ্যারিটিও আছে অনেক সময় আপনার হয়তো ইউটিলাইজ করতে পারেন জাস্ট টু অ্যাভয়েড বিং ইন ডেট। হ্যাঁ, আপনার যে জিনিসটা কইছিল কোয়েশ্চনটা আসলে আপনার আসলে যে সাপোর্ট ফর মেকিং ক্লেমস, হ্যাঁ। সো আমি আগেও কইছি যে সিটিজেন অ্যাডভাইস ব্যুরো যেটা আপনার গভর্নমেন্ট ফান্ডেড আপনার হেল্প টু ক্লেম যে অফারটা আছে এটা অ্যাভেল করতে পারেন। পাশাপাশি আপনার অনেক এইচইউকে আছে, যেমন আমরা ক্যামডেনও আপনার একটা ক্যামডেন অ্যাডভাইস নেটওয়ার্ক আছে, এটার মধ্যে অনেক অর্গানাইজেশন লিস্টেড আছে। অনেকে হয়তো যারা আপনার সার্ভিসও হয়তো আপনার অ্যাভেল করতে চান, যদি আপনার সার্ভিসের যে ক্রাইটেরিয়া আছে এটা মিট না করেন, বা আমরা দেখি যে হয়তো একটা ডেডলাইন আছে যে খুব বিজি, আমরা হয়তো বাই দিস টাইম এটা আপনার হয়তো মানে সাকসেসফুলি অ্যাসিস্ট করতাম পারতাম না, দেন আমরা হয়তো এই ধরনের অর্গানাইজেশনের কিছু আমরা অনেক সময় রেফার করি, অথবা ডাইরেক্টলিও তারা আপনার অ্যাপ্রোচ করতে পারেন। বিভিন্ন এজেন্সি যখন আছে আর কি, আপনার প্রায় আপনার কাউন্সিলের কাছে একটা হয়তো লিস্ট থাকবো যে হেল্প টু ক্লেম সার্ভিসেস যদি দরকার দে ফিল আন্ডার আপনার প্রেশার বিকজ অফ a lot of people আপনার হয়তো কন্ট্রাক্ট করা যে ম্যানেজ মাইগ্রেশনের হেল্পর লাগিয়া, হ্যাঁ। বাট যেহেতু আপনার 3 মান্থস টাইম ফ্রেম দেয়, এর লাগি আপনার আসলে যত আর্লি অ্যাক্ট করবা অত বালা, হয়তো যদি কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগে দেন প্লেন্টি অফ টাইম থাকবো হয়তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করিয়া গিয়া হেল্পটা অ্যাভেল করার লাগিয়া। যদি কেউ দেখা যায় তো আপনার ফালাই রাখি দিচ্ছেন, তখন লাস্ট মিনিটও আইয়া হয়তো কেউ ধরতে পারে না, দেন এটা আসলে মানে হয়তো তার লাগিয়া একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন হইতে পারে। এর লাগে আমরা আসলে সাজেস্ট করলাম সবরে যারা আপনার লেগেসি বেনিফিট ফাইরা ওয়াচ আউট, আপনার এনবেলা ব্রাউন এনবেলা পাইব দেখবা, আপনার যদি কাপল লাইক 2টা এনবেলা পাইব একলগে দেখবা, সেম ডেটে তারা ইস্যু করবো, সেম ডেডলাইন দিব। সো প্লিজ অ্যাক্ট এবং এনবেলাপ খুলিয়া দেখবা, যদি মনে করেন লম্বা ডেডলাইন থাকে, আপনার মনে করা আপনার হয়তো অ্যাসিস্ট্যান্স লাগবো, দেন গেট ইন দেয়ার আর্লি এবং দরকার হলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে লোকাল এজেন্সি হলো আর কি। Thank you. My next question is, what roles do the London Borough of Camden Welfare Rights team play in supporting claimants? How can claimants access these in-house advice service? আমরা আসলে যে যেহেতু আমরা ক্যামডেন কাউন্সিলর, যেহেতু এটা রেলেভেন্ট কোয়েশ্চন, আমরা আসলে ওয়েলফেয়ার রাইটস টিম 3টা আছে, স্মল টিম হল। আমরা মেনি ইয়ার্স আগে আসলে আমরা একটা বিগার ইউনিট আছে। সো অহনকো আমরা বিভিন্ন ডাইরেক্টরেটের আন্ডারে, যেমন আমরা অ্যাডাল্ট সোশ্যাল কেয়ার ডাইরেক্টরেটের আন্ডারে আমরা ওয়েলফেয়ার রাইটস টিম, হ্যাঁ। আর একটা টিম আছে হাউজিংয়ের আন্ডারে, যারা আপনার দরকার যারা কাউন্সিল টেনেন্ট অনলি তারা লগে ডিল অ্যাপয়েন্টমেন্ট বানাইয়া যাওয়া লাগে, জি। এবং আর একটা টিম আছে যারা চিলড্রেন স্কুল এন্ড ফ্যামিলিজের লগে, হ্যাঁ। খালি মনে হয় রেসিডেন্ট তারা অ্যাক্সেস ক্যামডেন, এটা আমরার সার্ভিসটা এক্সক্লুসিভলি ফর ক্যামডেন রেসিডেন্টস, এবং ডিপেন্ডিং অন যারা হয়তো আপনার দরকার কমিউনিকেশন আছে যে ডিপার্টমেন্টের লগে, বা যারা সার্ভিস ইউজার, আমরা সার্ভিসটা হলো অ্যাডাল্ট সোশ্যাল কেয়ার সার্ভিস ইউজারের লাগে, হ্যাঁ। সো আমরা মেইন রেফারেল সোর্স যেটা আপনার যারা আপনার দরকার আউটরিচ অফিসার আছেন,
বা অকুপেশনাল থেরাপিস্ট আছেন বা সোশ্যাল ওয়ার্কার আছেন, হ্যাঁ, হাউজিং অফিসার আছেন বা শেল্টার্ড হাউজিং ম্যানেজার আছেন, তারা আমরা কাছে আসলে কেই সকল রেফার করেন এবং অ্যাকর্ডিংলি আমরা প্রায়োরিটাইজ করা লাগে আর কি আপনার যেই নিডস অনুযায়ী। যদি কি আমরা হয়তো এমন একটা এরিয়ার তাই অ্যাডভাইস সিক করা, এটা হয়তো মানে বাইরে বা অন্য এজেন্সি আপনার উড বি মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দেন আমরা হয়তো সাজেস্ট করবো যে হয়তো আমরা ডেক্লাইনও করতাম পারি যে আনফর্চুনেটলি হয়তো এটা আমরা সার্ভিস ক্রাইটেরিয়া মিট করেন না, তাই হয়তো রেলেভেন্ট এজেন্সির লগে যোগাযোগ করার লাগিয়া। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা এখন মাতাম চাইরাম একটু কোয়েশ্চেন আপনারা করতাম চাইরাম যে রিস্ক লইয়া কি, what are some of the risks associated with universal credit migration process? মাইগ্রেশন প্রসেসর রিস্ক যেটা আসলে মেইনলি হইলো যারা মানে যদি অ্যাক্ট করেন না, হ্যাঁ, বা এমন হইতে পারে আপনার হয়তো লেটার দেখছেন ফরিয়া হয়তো রাখি দিচ্ছেন ফালাইয়া ডেডলাইন মিস করে লাইছেন, যার কারণে বেনিফিট লুজ করতে পারেন, হ্যাঁ। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আসলে লাইক আমি আসলে ও মেসেজটাও দিমু আমরা ভিউয়ার গেছে যে ইফ ইন ডাউট সিক অ্যাডভাইস, বাট রিস্ক অবভিয়াসলি যারা হয়তো মনে করেন যারা ডিসেবলড রিলেটিভস আছেন বা ফ্যামিলি মেম্বার্স আছেন, ওয়াচ আউট বিকজ এভরিবডি রিসিভিং এ লেগেসি বেনিফিট, হ্যাঁ, মেবি ওয়ান ওর মাল্টিপল লেগেসি বেনিফিট যেগুলো আমি আগে নাম কইলাম, দে আর সাবজেক্ট টু মাইগ্রেশন। এবং যারা হয়তো অনেক ভলনারেবল মানুষ আছেন আমরা কমিউনিটির মাঝে, যারা হয়তো অ্যাক্ট করতে নাই, যদি এই ধরনের মানুষ আপনার ফ্যামিলিতে থাকুন বা আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড রিলেটিভসের মাঝে থাকুন, প্লিজ পাস দ্য মেসেজ অ্যাক্রস এবং মেবি হয়তো ইউ ক্যান কিপ অ্যান আই অন দেয়ার লেটার্স, হ্যাঁ, এবং ট্রাই অ্যান্ড হেল্প দেম এনি ওয়ে ইউ ক্যান, যাতে তারা ডেডলাইন মিস করেন না। কারণ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমি আগেও কইছি যদি সেউর ওয়ার্স অফ ওয়েন এবং আন্ডার দ্য নিউ বেনিফিট এবং মাইগ্রেশনের সিটি দেয় এবং তাই অ্যাক্ট করেন না বা উইদিন দ্য ডেডলাইন ক্লেম করেন না, দেন অবভিয়াসলি ফাইন্যান্সিয়াল যে লস হইব ইট কুড বি কোয়াইট ডেট্রিমেন্টাল, হ্যাঁ। কারণ এখানেও নট অনলি ধরো আপনার লিভিং এক্সপেন্সেসের মানি, এখানে আপনার রেন্টের মানি ইনভলভ আছে। লাইক ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের মাঝে আপনার যেমন আগে পিপল আর ইউজ টু হয়তো যারা লেগেসি বেনিফিট ফাইরা, ফর এক্সাম্পল ইনকাম সাপোর্ট ফাইরা বা জব সিকার্স অ্যালাউন্স ফাইরা বা এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট অ্যালাউন্স ফাইরা বা ইভেন ট্যাক্স ক্রেডিট ফাইরা, এরা হয়তো আপনাদের যে বিগ চাঙ্ক অফ মানি তারা রেন্ট এবং কাউন্সিল ট্যাক্সের লাগে ফাইন, পার্টিকুলারলি রেন্টের যে এলিমেন্টটা আছে এটা যেহেতু আপনার স্টপ হইতে বগিয়া, সো হয়তো দেখা যাইতে পারে আপনার অন টাইম তাই অ্যাক্ট না করার লাগিয়া তাই হয়তো আপনার জাস্ট স্লিপ থ্রু দ্য নেট এবং যে নট অনলি তাই লুজ আউট করছেন তান লিভিং এক্সপেন্সেসও মানি, বাট অলসো রেন্ট এরিয়ার্স হইতে পারে, রেন্ট এরিয়ার্সের কারণে আপনার হয়তো এভিকশনও হইতে পারে, বুঝছেন না নি। ইভেন সাম পিপল মাইট লুজ রুফ ওভার দেয়ার হেড, হ্যাঁ। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আসলে যে ধরনের রিস্ক আছে এবং যারা ভলনারেবল আছেন আমরা কমিউনিটির মাঝে আমরা জানি, হয়তো ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির মাঝে বা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মাঝে আমরা চেষ্টা করি হয়তো তারারে এই মেসেজটা পাস করার লাগিয়া এবং লাইক যারা ইন দেয়ার কেয়ার বা যারা হয়তো দরকার আপনার হয়তো বিভিন্ন অ্যাফেয়ার্স এই যে পেপার ওয়ার্ক বা ক্লেম লইয়া হেল্প করেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড রিলেটিভস, তারা আসলে একটু প্রোঅ্যাক্টিভ তাহলে হয়তো এই ধরনের যে রিস্ক আছে এটা আমরা মিনিমাইজ করতে পারবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। I have one question now. Can you explain the enhanced customer support initiative by the DWP UC engagement team? Enhanced customer support engagement team, এটা একটা স্পেশালিস্ট টিম আছে যেখানে দরকার আপনার হয়তো ভেরি ভলনারেবল ক্লায়েন্ট হল আছেন, আমরা হয়তো সেগুলো আমরা ট্রেস করতে পারি না, অনেক সময় দেখা যায় হয়তো মাল্টিপল এজেন্সিজ ইনভলভ, হ্যাঁ। তো দেখা যায় যে হয়তো একটা এজেন্সি আর একটা এজেন্সির লগে আপনার হয়তো মেসেজ পাস করে। আমরা একটা গুড নেটওয়ার্ক আছে পার্টিকুলারলি আমরা ক্যামডেনও যে অনেকে আছে, যেমন ফর এক্সাম্পল কাউন্সিল ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টও আমরা কলিগ আছে, অনেক সময় দেখা যায় যে হয়তো যে এখানেও আপনার রিকভারি ইস্যু আছে এবং বিগ হয়তো ফাইন্যান্সিয়াল লসের চান্স আছে এবং এরা হয়তো দরকার আমরা লোকে কমিউনিকেট করি হয়তো চেষ্টা করেন যে এরা আমরা এই পার্টিকুলার পার্সন হয়তো আমরার কাছে নোন কিনা না বা আমরা সার্ভিস ইউজার কিনা। লাইকওয়াইজ আপনার ডিডাব্লিউপির লগে আমরা একটা গুড রিলেশন ওয়ার্কিং রিলেশন আছে এই পার্টিকুলার টিমের লগে, আমরা আসলে ভেরি সাকসেসফুল একটা আউটকাম হয়েছে তার লগে আমরা জয়েন্টলি আপনার কাম করিয়া। সো এগেইন এটা আসলে যেই টিম আছে ইটস নট অনলি ফর ক্যামডেন, পার্টিকুলারলি যেই টিমের লগে আমরা কাম করি তারা 3টা লোকাল অথরিটির লগে কাম করে। সো সেম টিম বা সেম পিপল হয়তো
সো অবভিয়াসলি এটা খালি কোনো পার্টিকুলার এরিয়ার না, এটা একটা ন্যাশনাল সার্ভিস। সো যারা হয়তো আমরা ভিউয়ার যারা দেখরা নট নেসারালি এটা ক্যামডেন, ওয়েস্টমিনিস্টার বা ইগলিংটন বা নেইবারিং বড়তোয়া লাগবো, এনিওয়ার ইন দ্য কান্ট্রি আপনার যে ডিডব্লিউপির এই পার্টিকুলার টিমটা আছে তারা হয়তো ভালনারেবল ক্লায়েন্টরে সাপোর্ট করতে পারে বিভিন্নভাবে। ফোন করিয়া মানে জিজ্ঞাসা করা লাগবো নি, কোয়েশ্চেন করা লাগবো নি, আস্ক করা লাগবো, পার্টিকুলারলি হয়তো দরকা মনে করা আমি হয়তো এখন কাম করা জানলাম যে এই পার্টিকুলার পারসন হয়তো আপনার এঙ্গেজ করা নাম্বার লগে একটা সেপারেট নাম্বার আছে নি কন্টাক্ট, ডেফিনেটলি কন্টাক্ট নাম্বার আছে। সো এই পার্টিকুলার টিমটার লগে তারা কন্ট্যাক্ট করতে পারবা চাইলে। বাট আমি চেষ্টা করলাম সেম নাম্বার নাই হয়তো প্রত্যেক এরিয়ার লাগে, যার কারণে হয়তো আমি কোনো নাম্বার এখানে দিলাম না। বাট এই এঙ্গেজমেন্ট টিমটা আছে আপনার, তারা এক্সিস্ট করে এবং রিয়েলি মানে আপনার বেনিফিশিয়াল, পার্টিকুলারলি যারা হয়তো দরকার যারা অ্যাফেয়ার্স ম্যানেজ করতে পারেন না বা যারা হয়তো আপনার দরকার হয়তো বিভিন্ন সার্ভিসের লগে, ফর এক্সাম্পল হয়তো কেউ মেন্টাল হেলথ প্রবলেম আছে, হ্যাঁ, এরা হয়তো আপনার দরকার ঠিকমতো এঙ্গেজ করে না বিভিন্ন সার্ভিসের লগে, যার কারণে হয়তো তারা আইসোলেটেড এবং হয়তো মানে বিগ ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক আছে বা আপনার ইন মেনি কেসেস হয়তো আপনার দেখা যায় যদি তারা ক্লেইম একটা না করেন বা এটা মেনটেন না করেন, ইভেনচুয়ালি হয়তো আপনার দে কুড লুজ দেয়ার হোম, বুঝছেন না? কারণ পার্টিকুলারলি হাউজিং এলিমেন্টটা পার্ট অফ ইউনিভার্সাল ক্রেডিট এবং অনেক সময় দেখা যায় যে হয়তো মানুষ হয়তো সার্ভাইভ করিলেন, অনেক সময় হয়তো বিভিন্ন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি সাপোর্টের উপরে লিভিং এক্সপেন্সেসের মানিটা না থাকলো, কিন্তু যখন আপনার রেন্ট এরিয়াস অ্যাকুমুলেট করবো তখন তো ইভেনচুয়ালি মানে সামওয়ান কুড বি ইন এ বিগ ট্রাবল। যারা মানে স্পেশাল নিডস আছে আর কি, তারা তো অনেক লোকাল অথরিটির আন্ডারে তারা থাকেন অনেক সময়, ফ্যামিলি ছাড়া লোকাল অথরিটি কেতে সাপোর্ট করতে পারেন আছে। আমরা যেমন আপনার একটা অ্যাপয়েন্টিশিপ টিম আছে, যেমন কর্পোরেট অ্যাপয়েন্টি আছেন, আমরা পার্সোনাল ফাইন্যান্স টিম আছে ক্যামডেনও, এগেইন মোস্ট কাউন্সিলের মাঝে এটা আছে, যারা হয়তো দরকার আপনার ল্যাক মেন্টাল ক্যাপাসিটি, তারা হয়তো বা যারা হয়তো ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি কেউ নাই কেন তারা সাপোর্ট করার লাগে, হ্যাঁ, বা অনেকে দেখা যায় যে পার্টিকুলারলি দরকার আমরা যারা ফ্যামিলি সাপোর্ট আছে, ফর এক্সাম্পল একজন মানুষ হয়তো একজন অ্যাডাল্ট, হ্যাঁ, ইয়াং অ্যাডাল্ট হয়তো আপনার লার্ন ডিসেবিলিটিস আছে বা অটিজম, হ্যাঁ, আছে, হ্যাঁ, তাই হয়তো তার ফাদার ও মাদার ও ব্রাদার ও সিস্টার হয়তো কেউ ফ্যামিলিতে কি দেখা যায় অ্যাপয়েন্টি আছেন। বাট যারা আসলে অনেক মানুষ আছে যারা কাউন্সিলর আপনার সোশ্যাল সার্ভিসের লগে নৌন আছেন, এরার হয়তো দেখা যায় কেউ নাই, বুঝছেন নি, এবং এরার মেন্টাল ক্যাপাসিটিও নাই যে এরার অ্যাফেয়ার্স ম্যানেজ করার লাগে। এরার লাগে আপনার অ্যাপয়েন্টিশিপ টিম আছে, কর্পোরেট অ্যাপয়েন্টিশিপ যেটা আপনার টিম, আমরা পার্সোনাল ফাইন্যান্স টিম আর কি, তারা আপনার এটা হ্যান্ডেল করে নাকি ক্লেম বা তারার যে বিলস বা বাজেটিং। সরি আমরা ভিউয়ার্স আমরা একটা শর্ট ব্রেক নিলাম, তা আমরা আইরাম আপনারা আমরা লোকে থাকুন, জানো আমরা বেশি সময় লাগতো না, আইরাম আমরা আপনারা লোকে থাকুকা।
ওয়েলকাম ব্যাক। আমরা আপনার পাইয়া আমরা খুব খুশি যে অনেক কোয়েশ্চেন আমরা আনসার করা আপনি খুব ভ্যালুয়েবল আপনার যে আপনারা সময় দিছেন, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমার একটা কোয়েশ্চেন হইলো অনেকে ট্যাক্স ক্রেডিট পাইরা যে এখন পাইরা দরকার বা ট্যাক্স ক্রেডিট থাকি তারা ইউনিভার্সাল ক্রেডিটও মুভ হইতা, কিন্তু তার সেভিং আছে, তো ই সেভিং এ কোনো ইম্প্যাক্ট পড়ব নি? Sure, it's a very good question. আসলে ট্যাক্স ক্রেডিট যেটা আপনার HMRC থেকে যারা ক্রেডিট হিসেবে দেওয়া হইতো, যারা আপনার ইনকাম লো আছে, এরা আসলে কোনো সময় সেভিংসর কোনো কোয়েশ্চন কোনো সময় জিকানি হয়েছে না। হ্যাঁ, কারণ এটা আপনার মানে মিনস টেস্টিং যেটা করা হয় যে সহায় সম্পত্তি কিতা আছে দেখা হয় বা ইনকাম দেখা হয়, বা পার্টিকুলারলি আপনার যে সেভিংস লিমিট এটা কোনো ইস্যু হইতো না। ফর এক্সাম্পল হয়তো আমি আমার ফ্যামিলি আছেন, আমার বাচ্চা আছেন, আমি খাজো আছি হয়তো মেবি 30 ইয়ার্স, আমার ইনকাম লো, হ্যাঁ, আমি ট্যাক্স ক্রেডিট ক্লেম করতাম পারতাম, আমার কাছে যদি এনি অ্যামাউন্ট অফ সেভিংস থাকতো, এটা আসলে কোনো সময় ওইটা হিসাব হয়তো না। সো যেহেতু আপনার ম্যানেজ মাইগ্রেশনের আওতায় আপনার ট্যাক্স ক্রেডিট রিসিপিয়েন্ট যারা, ট্যাক্স ক্রেডিটও এখানে দুইটা অংশ আছে, একটা হলো গিয়ে আপনার চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট, একটা হলো ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট। কেউ হয়তো খালি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ফাইন, যারা ইনকাম লো খামো আছেন এরা হয়তো আপনার চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটও ফাইন, পাশাপাশি ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিটও ফাইন। সো এটার যে হইলাম যে আন্ডার দ্য কারেন্ট সিস্টেম যেটা লেগেসি বেনিফিটের মাঝে কোনো সেভিংস লিমিট নাই। হ্যাঁ, সো কেউ হয়তো আপনার দরকার 30,000 পাউন্ড সেভিংস আছে, তার ইনকাম লো, যার কারণে তাই হয়তো কোয়ালিফাই করা আপনার ট্যাক্স ক্রেডিট লাগে। সো ইউনিভার্সাল ক্রেডিট যখন আনা হইব, এগেইন ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমি যেটা কইতাম চাইলাম যে ম্যানেজ মাইগ্রেশনের আন্ডারে যারা ইনভাইট করে আনা হইব, এরার যদি কোনো সেভিংস থাকে, এই সেভিংসটা আপনার একটা লিমিটের ভিতরে আপনার 52 উইকস পর্যন্ত আপনার ইগনোর করা হইব, আপ টু 52 উইকস পর্যন্ত। সো যেটা কথা আসলাম যে স্টিল তারা পাইবা ইউনিভার্সাল ক্রেডিট পাইবা, কারণ সাধারণত আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিটর যে আপনার আপার সেভিং লিমিট হলো 16,000। হ্যাঁ, এবং কেউ যদি নতুনভাবে আপনার দরকার হয়তো 16,000 হলো কি ম্যাক্সিমাম লিমিট, 16,000 উপরে থাকলে ইউনিভার্সাল ক্রেডিট তাই ফাইতা না। বাট আমি জিনিসটা কইতাম সেরাম, যারা অহনকু লেগেসি বেনিফিট, ফর এক্সাম্পল ট্যাক্স ক্রেডিট যারা ফাইরা, যারা হয়তো স্মল অ্যামাউন্ট অফ সেভিংস আছে, লাইক ফর এক্সাম্পল 30,000 পাউন্ড সেভিংস আছে, এবং তানরে যদি অহন মনোরকা হঠাৎ করিয়া তাইন আপনার ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়া অবস্থায় ইউনিভার্সাল ক্রেডিটর লাগে অ্যাপ্লাই করে দেন উইদাউট ইনভাইটেশন, দেন আপনার যেই সিগনিফিকেন্ট একটা লস হইব তান। সো যারা ম্যানেজ মাইগ্রেশনের আওতায় ইনভাইট করিয়া আপনার ম্যানেজ মাইগ্রেশনের মাধ্যমে সাকসেসফুল ক্লেম যারা করবা, এরা যদি কোনো সেভিংস থাকে এটা ইগনোর করা হইব, যেহেতু আপনার দরকার বর্তমান যে ট্যাক্স ক্রেডিটের রেগুলেশন, এই সেভিংসে তান কোনো ইম্প্যাক্ট করেন না, এবং তানরে গভর্নমেন্টে আনিয়ে নতুন একটা সিস্টেমের মধ্যে ঢুকার এর লাগে 52 উইকস পর্যন্ত তান এই সেভিংসটা তারা ইগনোর করবো। হ্যাঁ, এখানেও আবার একটা আপনার কিছু ক্যাচ আছে, যেটা হইলো যে দরকার আপনার এখানে ট্যারিফ ইনকাম, যে সাধারণ নিয়মে হইল কি আপনার 6,000-এর পরে ট্যারিফ ইনকাম হয়, যেটা কিছুক্ষণ আগে আমি আপনার এক্সপ্লেন করছিলাম যে প্রত্যেক 250 পাউন্ডে গিয়ে 1 পাউন্ড করে কমাই লইব। হ্যাঁ, এগুলা যত বেশি আপনার সেভিংস থাকবো তত আপনার ট্যারিফ ইনকামর লাগিয়া তান রিডাকশন হইব। এখানেও আপনার 6,000 নাই, সো 30,000 যদি কেউ থাকে, এখানেও আপনার 16,000 যেটা আপার লিমিট ওটা পর্যন্ত আপনার ইগনোর করা হইব। হ্যাঁ, অ্যান্ড দেন 30,000 থাকলে 14,000-এর উপরে তান আপনার যে ট্যারিফ ইনকাম হয় এটা আপনার তারা আপনার তান রিডাকশন করবো। এলে করলাম যে অনেকে হয়তো আপনার মনে করতে পারেন যে সেভিংস থাকলে আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ফাইতা না, বিকজ ইউনিভার্সাল ক্রেডিটর যে 16,000 আপার লিমিট এটা হইল গিয়ে একটা অ্যালার্ট অনেকের গেছেই। বাট ম্যানেজ মাইগ্রেশনের আওতায় যদি তাই আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ক্লেম করেন, দেন অবভিয়াসলি রুলস আর ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, আফটার 52 উইকস ডিপেন্ড করে তান আপনার সেভিংস সমান রয়েছে নি, বা তান যদি রিডিউস করেন, দেন as long as দেখা গেছে হয়তো এখন তান বিলো 16,000 আইছে, as long as it's reasonable, তান হয়তো বিলো 16,000 তাহলে কোনো অসুবিধা হইতো না, বিলো 16,000 পাউন্ড থাকলে কোনো অসুবিধা হইতো না। বাট আমি একটা সিনারিও দিলাম যে যারা ম্যানেজ মাইগ্রেশনের আওতায় আইবা, এবং অনেকে হয়তো মেবি পুট অফ হইতে পারেন যে আমার কাছে তো 16,000-এর উপরে আছে, আমি তো ক্লেম করলে পাইতাম নাই। ইনফ্যাক্ট আমি যেটা কইরাম যে আপ টু 52 উইকস পর্যন্ত আপনার গভর্নমেন্ট এটা আপনার তারা ইগনোর করবো এই সেভিংসটা কি। বাট দেন এগেইন দের আর সাম আদার কন্ডিশনালিটি আছে যেটা আমি এক্সপ্লেন করতে আসলাম। আচ্ছা,
আমরা উইন্টার ফিউল সম্বন্ধে একটু ব্রিফলি কিছু হোক্কা আমি জানলাম হয়তো এটা অনেকেই ইগার এবং ইটস এ হট টপিক আপনার পলিটিক্যালি আমি হয়তো আমার কোনো ভিউ এখানেও দিতাম পারতাম না যেহেতু আমি আপনার লোকাল অথরিটির লিগে খাস করি বাট গভর্নমেন্ট পলিসি লিগে মারতে পারতাম না বাট যে জিনিসটা আমি হয়তো কইতাম পারবো যে যেহেতু আপনার উইন্টার ফিউল পেমেন্টটা আগে ইউনিভার্সালি যারা পেনশনার সবে ফাইতা হ্যাঁ যারা পেনশনার আপনার সবে ফাইতা আপনার 200 আর যারা পেনশনার 80 উপরে বয়স এরা ফাইতা 300 নট কাপল ইন্ডিভিজুয়ালি বাট পার হাউস হোল্ড হ্যাঁ সো আপনারা জানেন যে রিসেন্টলি আপনার গভর্নমেন্টে ডিক্লেয়ার দিচ্ছেন যে উইন্টার ফিউল পেমেন্টটা তারা আপনার একটা মিনস টেস্টেড করে দিয়েছেন যারা পেনশন ক্রেডিট ফাইরা হ্যাঁ সো পেনশন ক্রেডিট যারা ফাইরা তারা আপনার কোয়ালিফাই করবা উইন্টার ফিউল পেমেন্টের লাগি দেন অবভিয়াসলি অনেকেই হয়তো আপনার দেখরা যে একটা ডিবেট ওর এটা লইয়া তো আমি ওটুকু কইমু আসলে যে অনেক লোকাল স্কিম হল আছে এবং আমি সাজেস্ট করবো তারার আপনার লোকাল কাউন্সিলের কন্ট্যাক্ট করার লাগে এবং দেখার লাগি যে লোকালি কোনো স্কিম আছে যেটার থেকে হয়তো আপনার কোনো হেল্প অ্যাভেল করতে পারেন অনেকেই আসলে আপনার হয়তো এটা একটা চয়েস হইতে পারে আপনার যে ইটিং ওর হিটিং হ্যাঁ হয়তো এটা একটা লাইফলাইন আসলে অনেক লাগি পার্টিকুলারলি এল্ডারলি পিপল যারা পেনশনার সো যদি কোনো কারণে দেখা যায় যে হয়তো কেউ স্ট্রাগল করা এগেইন তারা যেই দুইটা আপনার ফান্ডস অ্যাভেলেবল আছে লোকাল কাউন্সিলের গেছে একটা হলো গিয়ে আপনার কস্ট অফ লিভিং ফান্ড আর একটা হলো গিয়ে আপনার হাউস হোল্ড সাপোর্ট ফান্ড হ্যাঁ সো এই দুটাতে কেউ পার্টিকুলারলি আপনার হাউস হোল্ড সাপোর্ট ফান্ড থেকে হয়তো আপনার হেল্প চাইতে পারেন যদি হঠাৎ করে দেখা যায় উইন্টারও বড় একটা বিল আইলো যেটা হয়তো তাই এফোর্ড করতে পারে না তাইলে হয়তো আপনার এটা তাই ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করতে পারেন হ্যাঁ ওকে থ্যাংক ইউ ওকে আমরা ভিউয়ার রখলোর লাগে একটা ফোকাস আই তারা কই ইনফরমেশন পাইতে পারেন অ্যাসিস্ট্যান্স পাইতে পারেন ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ক্লেমর লাগে ব্রিফলি আমরা শেষ শিওর ইউনিভার্সাল ক্রেডিট লাগে যেটা কইলাম যে আপনার যে যারা ক্লেম করবা এবং যারা হয়তো অ্যাসিস্ট্যান্স দরকার তারা লোকাল যে অ্যাডভাইস সেন্টার আছে আমি বারবার কইলাম যে আপনার গভর্নমেন্ট ফান্ডেড প্রজেক্ট হেল্প টু ক্লেম যেটা সিটিজেন অ্যাডভাইস বোর্ডে দেওয়া হয়েছে এটা হ্যান্ডেল করার লাগে এবং তারা প্রত্যেক এরিয়াতে ওইটা আছে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এইচইউকে আছে এইচইউকে সার্ভিস অনেক যারা 50 উপরে বা 50 উপরে তার লাগে আপনার আছে লোকাল অথরিটির আপনার হয়তো ওয়েলফেয়ার রাইটস টিম আছে যারা পার্টিকুলারলি ভালনারেবল তারা হয়তো বিভিন্ন রেফারেল ক্রাইটেরিয়া মিট করবা এরা হয়তো অ্যাভেল করতে পারবা আপনার ভলেন্টারি এবং কমিউনিটি অর্গানাইজেশন আছে যেখানে আপনার হয়তো বিভিন্ন আপনার সাবজেক্টের উপরে অ্যাডভাইস করা হয় পার্টিকুলারলি বেনিফিটের উপরে অ্যাডভাইস করা হয় সো অনেক আসলে এজেন্সি সকলেও আছে আপনার লোকালি এবং ন্যাশনালি চাইলে আপনার তারা অ্যাক্সেস করতে পারবা সার্ভিস Thank you, Manju Bhai. Thank you. All the information that you have given us is very valuable. And thank you for joining us. It's very complex, benefit system, universal credit, migration, everything is very complex. Apne bujaya amra rekhwal lage. Thank you. Viewers, as we wrap up, let's remember to advocate for equitable access to benefits and support for all of us. Your encouragement and feedback are crucial as we continue to tackle pressing family issues together. Stay tuned for our upcoming episodes where we will explore these topics further and share more stories of resilience and hope. Dear viewers, we greatly appreciate your presence in this episode of Family Focus. We are excited to announce that we'll be featuring a new topic every 2 weeks. Our upcoming episodes will continue to host discussions with experts on the chosen subject. We'll also provide a platform for individuals to share their personal stories, ultimately benefiting our families, our communities. Your feedback holds significant value to us as it helps us enhance the relevance and utility of our content for our viewers. We kindly encourage you to share your comments and feedback on our Facebook page. Please watch us on Facebook. We look forward to hearing from you, and we hope that you join us soon for the next episode. Thank you. Stay safe.